algorithm. So here we are actually find out the time complexity. So before starting the page, if I say the time complexity and space complexity, what is that? So we should explain first. Time complexity means when you write down the program or execute the program. So every execution of the program actually depends on two things. One is time, another is space. I mean, time means how long it has taken for execution. And if there is a memory is more, then time also taken more. For example, one student solve a problem that is add two numbers. The same problem, if another student can solve, maybe he is taking 5 seconds and another student is taking 2 seconds. So 5 seconds and 2 seconds, that means this execution time depends on the how many variable he was used. So depends on the variable, it takes memory, and if there is a memory is using more, then it takes more time. So one student has solved the problem taking 5 seconds, another is 2 seconds. That means the time, if you talk about the time complexity, then those students taking 2 seconds, that time complexity is lower than the previous one. And those taking 5 seconds, this time complexity is higher. So this is the way we can find out the time complexity. Now, if I go for the example of this loop analysis, here time complexity mainly focus on, mainly denote on big O. Have you seen there is a written big O and then parenthesis 1? This is called big O Yes, 1. ma'am. This is called big O 1. So time complexity of this loop depends on constant. In the condition, there is a constant mentioned C. So if you know the value of C, then you can find out how many times this loop will work. That's why big O of 1 means when loop will execute, and that loop depends on the constant of that. So this is called time complexity of big O of 1. Do you understand? ম্যাম এখানে একটা জিনিস বুঝি নাই। Yes, please. ম্যাম এখানে বিগ ও ওয়ান মানে বলতে তো এটাই বোঝায় যে মানে এখানে যাই অপারেশন হবে সেটা একবার হবে, তাই না? না, বিগ অফ ওয়ান সেটা তা বোঝায় না। বিগ অফ ওয়ান দিয়ে বোঝায় যে তোমার অপারেশনের টাইমটা ডিপেন্ড করছে কনস্ট্যান্টের উপরে। ওয়ান মিনস কনস্ট্যান্ট। রিয়া, টার্ন অফ দা মাইক। হ্যাঁ বলো। মাইকটা অফ করো, রিফ্রেশ করতেছে। মাইক অন করে। ম্যাম ক্যান ইউ প্লিজ রিপিট? Sagar, can you go to the second one? Then it will, I think, if I explain that one, then it should be more clear. Okay, now come to this two number, big of n. Previous one is big of 1. 1 means constant. And big of n means when the, if you analyze the time complexity, so it is depends on increment and decrement. For example, in this loop, I equal 1, I less than equal n. So let's say n equal 5 and I equal 1. But you don't know the value of c. I mean increment. Can you say how many times loop will work? Now I have given n equal 5. Then 5 times looping. No, how can you say 5 times? Because I plus equal c. তুমি তো c এর ভ্যালু জানো না।
সি এর ভ্যালু যদি তোমাকে 2 বলা হয় তাহলে কি 5 টাইম চলবে? নো ম্যাম। তোমাকে আমি বলে দিলাম n equal 5 and c equal 2. সো n equal 5, তার মানে কি তুমি বলতে পারো যেটা 5 টাইম চলবে? আমি যদি বলি n equal 5 and c equal 3, তাহলে কতবার চলবে? তামান্না, হ্যাঁ, এখানে তো আয়টা যে প্রতি ধাপে হচ্ছে সি করে বাড়বে বা কমবে। বুঝি নাই, আবার বলো। যে এই যে আয়টা যেটা আমাদের আয়টা যেটা হচ্ছে প্রত্যেকটা ধাপে সি মানে কনস্ট্যান্ট পরিমাণে বাড়বে বা কমবে, তাই তো? হ্যাঁ, আমি তোমাকে বলে দিলাম ইনক্রিমেন্ট হবে 3 টাইম, মানে 3। তামান্না, তোমার সাউন্ড ইকো হচ্ছে। জি ম্যাম। তুমি সাউন্ডটা বন্ধ করো, শোনা রিয়া, যাচ্ছে তোমার না, মাইকটা সাউন্ড মানে ইকো প্রচুর ইকো করতেছে। দিচ্ছে, ওটা ঠিক করো। হ্যাঁ, আমি বলছি যে যখন বিগ অফ 1 বলতেছি তখন কিন্তু n এর ভ্যালু 5 হইলেই আমরা বলতে পারছি যে 5 টাইম চলবে। কিন্তু বিগ অফ n এর ক্ষেত্রে n এর ভ্যালু 5 হইলেও কিন্তু আমরা বলতে পারছি না যেটা কতবার চলবে, কারণ আমরা জানি না ইনক্রিমেন্ট এন্ড ডিক্রিমেন্ট। তার মানে এই লুপের ক্ষেত্রে, মানে বিগ অফ n এর ক্ষেত্রে এই লুপের টাইমটা ডিপেন্ড করতেছে ইনক্রিমেন্ট অথবা ডিক্রিমেন্টের উপরে। এখন এই যে থিওরিটার সাথে কি তোমরা একমত? মানে বুঝতে পারছো যে বিগ অফ n, time complexity of big of n depends on increment or decrement. এখন যদি তোমাকে এই ধরনের লুপ দেওয়া হয় এবং যদি বলা হয় যে প্লিজ এক্সপ্লেইন দ্য টাইম কমপ্লেক্সিটি অফ দিস লুপ, তাহলে তুমি প্রথমে কি লিখবা? ইউ শুড রাইট দেন দিস ইজ টাইম কমপ্লেক্সিটি ইজ বিগ অফ n because it depends on increment or decrement, and you will give one example and explain. Clear? Okay, now second one, I mean third one. Big of n to the power c means big of n square. You should remember then big of n square means nested loop. So when you get the nested loop, first of all you should write the time complexity of this nested loop big of n to the power c or n square. Clear? So time complexity depends on the inner loop, innermost loop. If there is a nested loop, always time complexity depends on inner loop, not outer loop. ম্যাম, 10টা ইনার লুপ থাকলে কি এন টু দি পাওয়ার 3 হবে? না, 3টা না, নেস্টেড লুপ থাকলে, নেস্টেড লুপ। ম্যাম, ওটাই আর কি, মানে ফরের ভিতরে ফর এমন যদি থাকে। না, সেটা তো ফর মানে নেস্টেড হচ্ছে না, এটা তো তোমার হচ্ছে ইফ এই ইফ এলস হয়ে যাচ্ছে, মানে নেস্টেড এলস এটাকে বলা হয়, নেস্টেড এলস লুপ। নেস্টেড লুপ মানে হচ্ছে দুইটা লুপ থাকবে, একটা আউটার একটা ইনার। আর যদি 3টা লুপ থাকে তাহলে তো সেটা নেস্টেড এলস হয়ে যায়। তো আমরা এখানে 2টা লুপের কথা বলছি, নেস্টেড লুপ। একটা হচ্ছে ইনারে থাকবে, একটা হচ্ছে আউটারে থাকবে। তো যখন নেস্টেড লুপ থাকে, মানে আউটার লুপ এখানে হচ্ছে i ইকুয়াল 1, নেস্টেড আর ইনার লুপ হচ্ছে জেড ইকুয়াল 1। আউটার লুপ i ইকুয়াল 1, ইনার লুপ জেড ইকুয়াল 1, জে ইকুয়াল 1। তো এই যখন নেস্টেড লুপ হবে তখন এটা টাইম কমপ্লেক্সিটি হয়ে যাবে বিগ অফ n টু দি পাওয়ার c অথবা বিগ অফ n স্কয়ার। এবং তুমি বলবা যে টাইম কমপ্লেক্সিটি ডিপেন্ডস অন ইনার লুপ। টাইম কমপ্লেক্সিটি ডিপেন্ডস অন ইনার লুপ। সাগর, ক্যান ইউ এক্সপ্লেন হাউ ইটস ডিপেন্ডস অন ইনার লুপ?
হ্যাঁ, নেস্টেড লুপে আছে, ভালো কথা। কিন্তু এখানে তো দুইটা লুপ আছে, আউটারও আছে, ইনারও আছে। তো আমি কেন বলছি যে ইনার উপরে ডিপেন্ড করবে, কেন আউটার উপরে না? ম্যাম অপারেশনস এটা ইনটু শুনে, এন। হ্যাঁ আবার বলো শাওন। ম্যাম এখানে যে কয়টা অপারেশন হইতেছে ওটা ইনার লুপের মানে ভিত্তিতে মানে গুণ হবে আর কি, মানে অপারেশনস ইনটু এন, এজন্য আর কি। না, ব্যাপারটা আসলে ওইরকম, তোমারটা পার্শিয়ালি কারেক্ট। যেমন ধরো আমি যদি বলি আউটার লুপ আই ইকুয়াল 1 আর জে ইকুয়াল 1, তো আই ইকুয়াল 1 আর জে ইকুয়াল 1, আই কাকে মেনশন করতেছে আর জে কাকে মেনশন করতেছে? রো না কলাম? ম্যাম আই রো জে রো ম্যাম। কলাম। হ্যাঁ, আই মেনশন করছে রো, জে মেনশন করছে কলাম। তো ধরো তোমার এখানে অ্যারের সাইজ হচ্ছে 3 রোজ 2 কলাম, 3টা রো 2টা কলাম। তার মানে হচ্ছে তোমার এখানে টোটাল ভ্যালু হচ্ছে 6, মানে 6টা ভ্যালু তুমি রাখতে পারবা। তো যখন আই ইকুয়াল 1, মানে আই ইকুয়াল 0 বা আই ইকুয়াল 1, তখন কিন্তু তোমার যে কয়বার চলতেছে? তার মানে আই যখন 1 হচ্ছে, মানে 1 নাম্বার রোতে, যে কিন্তু তখন 2বার কাজ করতেছে। কারণ যেহেতু 3 রোজ 2 কলাম, তাহলে প্রতিটা রোতে 2টা কলাম আছে। তাহলে রো যখন 0 তখন 2টা কলাম, রো যখন 1 তখন 2টা কলাম, রো যখন 2 সেম ওয়ে 2 কলাম। তো ইনার লুপটাই তো বেশি ঘুরতেছে। এই ইয়েস জন্যই ম্যাম। বলা হয়েছে যে নেস্টেড লুপ ডিপেন্ডস অন ইনার লুপ, মানে ইনার স্টেটমেন্টের উপর ডিপেন্ড করতেছে। ওকে ম্যাম। দেন ফোর্থ ওয়ান হচ্ছে বিগ অফ লগ এন। আচ্ছা, বিগ অফ লগ এন এটা ডিপেন্ড করে মাল্টিপ্লিকেশন, দ্যাট মিন্স ইনক্রিমেন্ট যখন তুমি মাল্টিপ্লাই বা ডিভিশন আকারে করবা। আর এটা টাইম কমপ্লেক্সিটি হচ্ছে বিগ অফ লগ এন। তার মানে যখন টাইম কম, ধরো আমি এখানে বলছি যে এন এর ভ্যালু 5, তাহলে কি তুমি বলতে পারবা এন এর ভ্যালু 5 মানে 5 টাইমস লুপ চলবে? নো ম্যাম। নো ম্যাম। নো। কিন্তু তুমি যেমন আমরা দেখে আসছি বিগ অফ এন এর ক্ষেত্রে আই প্লাস ইকুয়াল সি ছিল। তো ধরো আমি যদি এবার তোমাকে বলি সি এর ভ্যালু 3, তাহলে তোমার এই লুপটা কতবার চলবে? এন এর ভ্যালু 5, সি এর ভ্যালু হচ্ছে 3, 2বার চলবে? এই যে দেখো, প্রথমবার কিন্তু এন এর ভ্যালু 5, সি এর ভ্যালু, আই এর ভ্যালু হচ্ছে আই, একবার চললো। তারপরের বার, হ্যাঁ তারপরের বার আই এর ভ্যালু হয়ে যাচ্ছে কত? 3 1 যা 3, 2বার চললো। পরের বার আয়ের ভ্যালু, হয়ে যাচ্ছে 6, না 3 3 যা 9, 6 না কিন্তু, যেহেতু মাল্টিপ্লাই, তাহলে এটা মাল্টিপ্লাই আকারে বাড়তেছে। কিন্তু এটা যদি মাল্টিপ্লাই না হয়ে প্লাস হইতো তাহলে কি হইতো? তাহলে প্রথমে আয়ের ভ্যালু হইতো 1, তারপরে 2 প্লাস 1 3, তারপরে 3 প্লাস আবার 2 5, তখন কিন্তু 3বার চলতো। বাট মাল্টিপ্লাই কিন্তু হওয়ার কারণে কিন্তু 2বারে থেমে গেল, কারণ থার্ড টাইম গিয়ে এটা 9 হয়ে যাচ্ছে। 3 3 যা 9। তো এইখানে ডিপেন্ড করতেছে মাল্টিপ্লাই এর উপরে। মাল্টিপ্লাই বা ডিভিশন যদি থাকতো, তার মানে মনে রাখতে হবে বিগ অফ লগ এন সবসময় ডিপেন্ড করে মাল্টিপ্লিকেশন অথবা ডিভিশন, যদি ইনক্রিমেন্ট হয়, ডিভাইড আকারে যদি হয় অথবা মাল্টিপ্লাইড আকারে যদি হয়, তখন এটাকে আমরা বিগ অফ লগ এন বলবো। আর বিগ অফ লগ এন হচ্ছে ডিপেন্ড করে পাওয়ারের উপরে। দেখো ইনক্রিমেন্টটা তোমার আই ইকুয়াল পাওয়ার আই সি,
তার মানে কনস্ট্যান্ট এখানে হচ্ছে তোমার যখন আমি মানে এক্সপোনেনশিয়াল, এখানে ইনক্রিমেন্ট বা ডিক্রিমেন্ট হচ্ছে এক্সপোনেনশিয়ালি পাওয়ারের উপর বেস করে। ধরো তোমার এই লুপটাতে কি হচ্ছে, i ইকুয়াল টু, আমি 2 থেকে স্টার্ট হইলো, আমি n এর ভ্যালু ধরলাম 5, তাহলে এবার 2 লেস দেন ইকুয়াল 5, কন্ডিশন ট্রু, লুপটা রান করবে। পরের বার কত মানে কত পাওয়ারটা কত চেঞ্জ হইলে মানে কততম ইনক্রিমেন্টটা হবে বলো তো? ধরো আমি c এর ভ্যালু দিলাম 2, ম্যাম 4। i কিন্তু 2 আবার c 2, তাহলে পরের বার কিন্তু ইনক্রিমেন্ট হয়ে তোমার i এর ভ্যালু হয়ে যাচ্ছে 4। আচ্ছা 4 যখন হচ্ছে 4 লেস দেন 5 তখনও চললো, তারপরের বার আবার i এর ভ্যালু কত হয়ে যাবে? 16 ম্যাম। 16 হয়ে যাবে। তাহলে এই যে কতবার যে ঘুরবে, মানে ধরো আমি তো কম সংখ্যা বলছি, যদি তোমাকে n এর ভ্যালু 10 দেওয়া হয়, এখানে যতগুলা লুপ আছে প্রত্যেকটা লুপে n এর ভ্যালু দেওয়া হইলো 10, তাহলে কি প্রতিটা লুপ একই স্টাইলেই চলবে, মানে একই টাইমে এক্সিকিউট হবে? কোথাও ডিপেন্ড করতেছে n এর উপরে, কোথাও হচ্ছে ইনক্রিমেন্টের উপরে, কোথাও হচ্ছে নেস্টেড লুপের উপরে, কোথাও হচ্ছে মাল্টিপ্লিকেশন, আবার কোথাও হচ্ছে পাওয়ার। তোমার প্রতিবারই কিন্তু n এর ভ্যালু 10। তাহলে তোমার এই যে লুপ টাইমটা এক একবার এক একটা ভ্যালুর উপর ডিপেন্ড করতেছে। এই যে ডিপেন্ডটা হচ্ছে এটাকেই বলা হয় লুপ টাইম কমপ্লেক্সিটি। আর এটাকে বিভিন্ন নামে তোমাকে ডিফাইন করা হয়েছে, যেমন ফার্স্ট ওয়ান ইজ বিগ অফ 1, সেকেন্ড ওয়ান ইজ বিগ অফ n, থার্ড ওয়ান ইজ বিগ অফ n টু দি পাওয়ার c means n স্কয়ার, fourth one is big of log n, and fifth one is big of log n. So remember one thing, log n means power, big of log n means multiplication, big of n square means nested loop, big of n means increment, and big of 1 means constant. মিস আমার একটা কোশ্চেন ছিল। হ্যাঁ বলো। মিস 2 নাম্বার যেটা বিগ অফ এন, এখানে তো হচ্ছে আমাদের সি হচ্ছে কনস্ট্যান্ট না, এটা ফিক্সড না। আর আমরা তো এন হচ্ছে যে ইউজার ইনপুট, তাহলে কি এখানে এন এর উপরে ডিপেন্ড না মিস? না, কারণ n সি এর তো উপরে হচ্ছে ডিপেন্ড না কনস্ট্যান্ট কেন যাবে। আমি বলি, তোমাকে আমি বলে দিলাম n ইকুয়াল 5 আর c ইকুয়াল, ধরো c, you ask to user enter the value of c, so user তোমাকে ভ্যালু c এর ভ্যালু দিল 2 আর n এর ভ্যালু দিল 5, তাহলে কি তুমি বলতে পারো যেটা 5 টাইম চলবে? না মিস। তাইলে কি এটা n এর উপর ডিপেন্ড করতেছে না c এর উপর ডিপেন্ড করতেছে? সি এর উপর। হ্যাঁ, তো c তো এখানে ইনক্রিমেন্ট, c ও একটা কনস্ট্যান্ট, কিন্তু এই কনস্ট্যান্টটা তো ইউজ হচ্ছে ইনক্রিমেন্টের উপরে। আচ্ছা। So from this loop analysis, out of 5 you will get 1 in the exam. And another thing, please remember your question that directly, I mean, if I ask you do the insertion, the question is not given direct, direct statement. Question should be scenario based. So you read the scenario, you read the question and try to understand, then is it insertion, is it deletion, is it searching, or is it data structure type? Have you remembered in our class? In our class, ম্যাম I এখান have থেকে described. Yes, please. ম্যাম এখান থেকে কি মানে কোশ্চেন এমন আসবে যে টাইম কমপ্লেক্সিটি বের করো, তো সেটাই। হ্যাঁ, ফর এক্সাম্পল এই 2 নাম্বার লুপটা আমি দিয়ে দিলাম। I mean, for integer I equal 1, I less than n, I plus equal c. Yeah, this one. This one I had given to the question and I ask you, please explain the time complexity of this loop. এটা ডিরেক্ট আসবে, এরকম ডিরেক্ট আসতে পারে, বাট আদার কোয়েশ্চেন ইট শুড বি সিনারিও টাইপ।
Scenario means like if I say there is a one hospital has the 5 students and 5 student is ID 1, 2, 3, 4, 5 like this. So if the hospital can admit new patient, then where should be the where you can store this ID in the memory and how you can store, এরকম একটা সিনারিও আমি দিয়ে দিলাম। তখন তোমার তো যেহেতু অ্যাড অ্যাড নিউ পেশেন্ট বলছে, তাহলে কি তুমি ডিলিট করবা, অ্যাড করবা না সার্চ করবা? আমি ইনসার্ট Insertion. করবো। ইনসার্ট করবা, হ্যাঁ। তাহলে তোমার এরকম এই সিনারিও পড়ে বুঝতে হবে। তোমার কিন্তু আমি ডিরেক্ট বলি নাই যে দিস ইজ দ্য অ্যারে, দেয়ার ইজ এ 1, 2, 3, 4, 5 প্লিজ অ্যাড 6 নাম্বার ভ্যালু। আমি কিন্তু ডিরেক্ট তোমাকে বলি নাই, আমি একটা হসপিটালের সিনারিও দিয়ে বললাম। সো এই টাইপের কোশ্চেন থাকবে, একটু ভালো করে পড়ে বুঝে অ্যান্সার করতে হবে। আচ্ছা, তুমি আমাকে একটু দেখাইতে হবে, আমাকে একটু কোশ্চেনটা দেখাও, তাহলে আমি বলতে পারবো। ম্যাম লোকেশন ম্যাম মেবি ওই যে লোকেশন লোকেশন সার্চিং এ একটা সেটা হ্যাঁ লোকেশন করা বের করা যেটা অ্যারে থেকে আচ্ছা, লোকেশন বের করা, হ্যাঁ। একটা অ্যারে থেকে ডিফারেন্ট কোশ্চেন, যেমন অ্যারের লেন্থ বের করা, অ্যারেতে ইনসার্ট করা, ডিলিট করা, সার্চ করা, আবার অ্যারের লোকেশন বের করা মানে অ্যাড্রেস বের করা। তো অ্যাড্রেস বের করার জন্য আমরা একটা ফর্মুলা পড়েছি, সেটা হচ্ছে লগ অফ লিনিয়ার অ্যারে, তারপরে বেস প্লাস ডাব্লিউ মাল্টিপ্লাই কে মাইনাস লোয়ার বাউন্ড সামথিং লাইক দ্যাট, এরকম ছিল না? ইয়েস ম্যাম। ইয়েস ম্যাম। হ্যাঁ। তো একটা এরকম কোশ্চেন যদি থাকে, তাহলে কোশ্চেনের মধ্যে কি আমরা ক্লাসে দেখেছি যে ইন কোশ্চেন দেয়ার ইজ এ স্টার্টিং ইন্ডেক্স, দেয়ার ইজ এ বেস, দেয়ার ইজ দ্য ভ্যালু অফ কে, ভ্যালু লোয়ার বাউন্ড, এভরিথিং কিন্তু কোশ্চেনে মেনশন করা থাকে। এখন তোমাকে খুঁজে বের করতে হবে যে হোয়াট ইজ দ্য ভ্যালু অফ ডাব্লিউ, হোয়াট ইজ দ্য ভ্যালু অফ কে, হোয়াট ইজ দ্য স্টার্টিং ইন্ডেক্স, তাই কিনা? সাগর, ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? বইতে আছে সাগর, বইতে খুঁজলে পাবে। পেজ হলো 4.2। 4.2 পেজ। হ্যাঁ, কে মাইনাস লোয়ার বাউন্ড। সো কে মিনস তুমি কোন রুমের মানে তুমি কোন ইয়ার্ডের বা কোন রুমের ইন্ডেক্স বের করতে চাচ্ছ, লোকেশন বের করতে যাচ্ছ। সো আমি তোমাকে বললাম হসপিটালের সিনারিটা দিয়ে, আমি বললাম যে একটা হসপিটাল সেটা হচ্ছে 2000 থেকে স্টার্ট হয়েছে, 2025 ইজ রানিং। সো ইন দিস হসপিটাল প্লিজ ফাইন্ড আউট দ্য লোকেশন অফ 2010। 2010-এ তোমার ওই যে একটা ভ্যালু আছে, সেই ভ্যালু লোকেশনটা কত, তখন তুমি এই হ্যাঁ মেমোরি লোকেশন, তখন তোমাকে ওই ফর্মুলাটা বসিয়ে এখান থেকে বের করতে হবে। ডাব্লিউটা হচ্ছে তোমার ওয়ার্ড পার সেল। ওয়ার্ড পার সেল বলতে তোমাকে বলা হলো যে আইইউবিটি 2002 সালের লোকেশনটা বের করো। তো তুমি 2002 এর লোকেশন বের করার আগে তোমাকে এখানে বলে দেওয়া হবে যে আইইউবিটিতে প্রতি সেমিস্টারে মানে প্রতি ইয়ারে 3টা করে সেমিস্টার এবং 3টা সেমিস্টারে অ্যাডমিশন হয়। তো তোমাকে বলা হলো যে আইইউবিটিতে 2000 ইয়ার অফ 2000 আইইউবিটিতে অ্যাডমিশন মানে প্রথম শুরু হয়, প্রথম লঞ্চ করে। তো তখন তোমার স্প্রিং সেমিস্টারের কোড নাম্বার ছিল 100।
তো যদি স্প্রিং সেমিস্টারে কোড নাম্বার 100 দেওয়া থাকে তাহলে সামারের কোড নাম্বার কত হবে? 101। ফলের হবে 102। এরকম করে তোমার 2010 এর স্প্রিং এর কোড নাম্বার বা লোকেশন নাম্বার কত ছিল? তখন তোমাকে ডাব্লিউ কত বের করতে হবে, প্রতি ইয়ারে কয়টা সেমিস্টারে অ্যাডমিশন নেয়। হ্যাঁ, ডাব্লিউ পুরাতন পানি করতেছে। হ্যাঁ সাগর, হ্যাঁ তাহলে এখানে ডাব্লিউটা হচ্ছে তোমার 3, যেহেতু প্রতি ইয়ারে মানে প্রতিটা রোতে 3টা কলাম হচ্ছে, স্প্রিং, সামার, ফল। আর যদি তোমাকে বলা হয়তো প্রতিটা রোতে 4টা সেল আছে তাহলে ডাব্লিউ ইকুয়াল 4, প্রতিটা রেতে 2টা সেল আছে তাহলে ডাব্লিউ ইকুয়াল 2, এরকম। দ্যাট মিনস ওয়াট পার সেল। স্টার্টিং ইন্ডেক্স, হ্যাঁ স্টার্টিং ইন্ডেক্স। স্টার্টিং বেসটা হচ্ছে ওই যে বললাম যে স্প্রিং স্টার্ট হয়েছে 2100 দিয়ে, স্প্রিং এর কোড নাম্বার হচ্ছে 100। হ্যাঁ, বুঝি নাই। হ্যাঁ ঠিক এরকম আসবে, হ্যাঁ। মানে প্রত্যেকটা কোশ্চেনে একটু একটু থিওরি থাকবে, মানে থিওরি টাইপের কোশ্চেনই থাকবে, কিন্তু তোমার অ্যান্সার গুলা থিওরি হবে না। ম্যাম ওই যে ডিলিশন এসবে হচ্ছে মানে অ্যারে দেওয়া থাকবে না, একটা সিনারি বেসড হবে। আরেকবার বলো। ম্যাম ধরেন হচ্ছে একটা অ্যারে থেকে কিছু ডিলিট করতে বলবে, ওইটা কি আপনি ক্লাসে যেমন করাইছেন যে অ্যারেতে নাম্বার দেওয়া থাকবে ইন্ডেক্স, নাকি ওটা হচ্ছে এমনিতে কোশ্চিন দেওয়া থাকবে মানে না, হচ্ছে তোমাকে রাইটিং টাইপের? কোশ্চেনটা বললাম তো সিনারিও টাইপের হবে, তোমাকে ওইখান থেকে অ্যারে বানাইতে হবে। আচ্ছা ম্যাম। বা মানে আমরা ক্লাসে যা যা পড়িয়েছি সেগুলাই থাকবে, কিন্তু তোমাকে কোশ্চেন পড়ে একটু বুঝতে হবে যে আসলে এনে কি চাচ্ছে। এটা কি অ্যাড করতে বললো, ডিলিট করতে বললো, নাকি ডেটা টাইপ করতে বললো, তো কি করতে বলা হয়েছে তোমাকে বুঝতে হবে। জি ম্যাম বুঝেছি। ওকে, হ্যাঁ আর কার কি কোশ্চেন আছে বলো। হ্যাঁ আর কারো কোনো কোশ্চেন আছে? হ্যালো। আচ্ছা, আচ্ছা তাহলে তো আমাদের দেখা হচ্ছে স্যাটারডেতে ইনশাল্লাহ। প্রিপারেশন নেও, এর মাঝে যদি কোনো কিছু প্রয়োজন হয় তাহলে অবশ্যই বলো, ফোন দিও। ওকে ম্যাম। ওকে, ঠিক আছে তাহলে, আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু